हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों आज मैथ्सनी अंदर आज जोईशुं आपने उमर आधारित दाखला, बराबर। एनी अंदर आपने पेटर्न नंबर 1 जोईशुं। जो पेटर्न नंबर 1 नी अंदर आपने जोवाना छे उमर आधारित दाखला, एनी अंदर उमरनो सरवाळो शोधवानो छे, बराबर। तो जो मित्रों सौप्रथम आपने शुं करवानुं छे, दाखला गणता पहला आपने थोड़ी माहिती मेळवी लीए। उमर आधारित दाखला में आ 3 शब्दों खूब ज महत्वना छे। कया कया? तो पहला, हाल अने पछी। आ 3 शब्दों तो ये शुं दर्शावे छे? पहला ये भूतकाळ दर्शावे छे, हाल ए वर्तमान काळ अने पछी ए भविष्यकाळ दर्शावे छे, बरोबर। तो उमर आधारित दाखलानी अंदर आ 3 शब्दों द्वारा ज रकम बनशे अने आ 3 शब्दों द्वारा ज आपने जवाब लावવાનો छे, बरोबर। तो आ 3 शब्दों आखा चेप्टर में खूब ज महत्वनो भाग भजवे छे। तो आपने एना विषे थोड़ी माहिती मेळवी लीए, बरोबर। तो जो मित्रों आ रीतना हशे, पहला ए भूतकाळ दर्शावे छे, हाल ए वर्तमान काळ अने पछी ए भविष्यकाळ, बरोबर। तो चलो मित्रों आपणे दाखलो जोईशुं એટલે સૌથી વધુ ખ્યાલ આવી જશે, બરોબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1 જોઈએ। સૌપ્રથમ રકમ વાંચે શું કે છે? જયસ્વાલ અને ગિલની 5 વર્ષ પહેલાની ઉંમરનો સરવાળો 20 છે, બરોબર। તો 5 વર્ષ પછી કેટલી ઉંમર હશે? तो जो मित्रों आपने अहींया जयस्वाल अने गिलनी 5 वर्ष पहलानी उंमरनो आपने सरवाळो आप्यो छे अने 5 वर्ष पछी केटली हशे ए आपने शोधवानुं छे। तो सौप्रथम आपने शुं करीशुं मित्रों, जो अगाऊ आपने जोयुं छे ए रीतना आपने चालो 3 शब्दों लखी लीए। अहीं पहला अने अहींया हाल एटले वर्तमान काळ, बरोबर, अने पछी ए भविष्यकाळ। तो जो मित्रों आ 3 शब्दोमांथी अहींया पहला अने पछी 2 शब्दों जोवा मळे छे, बरोबर। अने खास मित्रों अहींया व्यक्ति अने वर्षनो गुणाकार करवानो आवशे, बरोबर। व्यक्ति गुण्या वर्ष क्यां करवानो छे ए पछी आपणे जोईशुं, बरोबर। तो जो मित्रों अहींया जयस्वाल अने गिलना 5 वर्ष पहला कीधुं छे, उंमरनो सरवाळो केटलो छे? 20। तो अहींया आपणे लखीशुं 20, बरोबर। चालो हवे व्यक्ति केटला छे अने वर्ष एनो गुणाकार आपणे अहींया करवानो छे, बरोबर। तो व्यक्तिओ 2 छे, जयस्वाल अने गिल एटले 2 व्यक्तिओ छे, बरोबर। 2 व्यक्तिओ छे अने वर्ष केटला कीधा छे? 5 वर्ष। तो अहींया लखीशुं 5 वर्ष, बरोबर। चालो व्यक्ति अने वर्षनो गुणाकार करीशुं, 5 दू 10 थशे, बरोबर। हवे जो मित्रों आ जे 20 छे एनी साथे आपणे प्लस करीशुं, 20 + 30। तो अहींया हालनी उंमरमां लखीशुं 30, बरोबर। चालो आपने आई गया हालनी उमर में, बरोबर। हवे आगळ वधवानुं छे। शुं कहे छे? तो 5 वर्ष पछी एटले अहींया आई गया। हवे 5 वर्ष पछी तो व्यक्ति केटली छे? अहींया 2 व्यक्तिओ छे, बरोबर। व्यक्तिओ 2 छे अने अहींया केटला वर्ष कीधुं छे? 5 वर्ष। 5 वर्ष कीधुं छे, बरोबर। जो मित्रों अहींया सरखा ज छे 5-5 वर्ष, घणी जग्याए अलग अलग पण जोवा मळशे, बरोबर। आगळ जता तो अहींया गुणाकार करीशुं, 5 दू 10, बरोबर। चालो 30 + 10 करीशुं तो अहींया केटला थशे? 40, बरोबर। तो आपने शुं शोधवानुं हतुं? सरवाळो। तो अहींया आपने कुल टोटल मळी गयुं छे, बरोबर। आ ज आपनो फाइनल जवाब, बराबर। तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन नंबर 2 जोईए। सौप्रथम रकम वांचे शुं कहे छे? 5 विद्यार्थीओनो 5 वर्ष पहलानी उंमरनो सरवाळो 50 वर्ष हतो, तो 5 वर्ष पछी केटलो हशे, बरोबर। तो सौप्रथम आपने शुं करीशुं? चालो अहींया 3 शब्दों लखी दईशुं, बरोबर। प्रथम शुं आवशे? पहला आवशे, बरोबर। पहला पछी वच्चे हाल आवशे। हाल शुं दर्शावे छे? तो वर्तमान काळ। अने अहींया पछी आवशे, बरोबर। पछी एटले भविष्यकाळ। तो अहींया शुं कीधुं छे? 5 विद्यार्थीओनो 5 वर्ष पहला एटले अहींया आवशे। उंमरनो सरवाळो केटलो? 50। तो 50 आपणे कई लखीशुं? अहींया पहला कीधुं एटले अहींया, बरोबर। चालो हवे व्यक्ति केटला छे? व्यक्ति एटले विद्यार्थीओ केटला छे? अहींया 5। तो अहींया आपणे लखीशुं 5 व्यक्तिओ, बरोबर। 5 व्यक्तिओ छे अने वर्ष केटला छे? 5। तो अहींया 5 वर्ष छे, बरोबर। हवे आपणे व्यक्ति अने वर्षनो गुणाकार करीशुं, 5 × 5 = 25, बरोबर। हवे अहींया प्लस करीशुं, 50 + 25 केटला थशे? अहींया हालनी उंमरमां 75 थई जशे, बरोबर। चालो आगळ चालीए। तो 5 वर्ष पछी केटलो हशे, बरोबर।
ફરી પણ 5 વર્ષ કીધા છે. તો અહીંયા વ્યક્તિઓ કેટલા છે? 5 વ્યક્તિઓ છે, બરાબર. 5 વ્યક્તિઓ અને 5 વર્ષ ફરી કીધા છે, બરાબર. તો 5 5 25. તો હવે આ 75 પ્લસ 25 કરીશું તો અહીંયા કુલ ટોટલ કેટલું મળશે? 100. 100 એ શું છે? તો આપણો ફાઇનલ જવાબ છે, બરાબર, સરવાળો. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. શું કહે છે? જો અહીંયા એ, બી અને સી 3 મિત્રોની 3 વર્ષ પહેલાંની ઉંમરનો સરવાળો 30 હતો તો 5 વર્ષ પછી કેટલો હશે? બરાબર. અહીંયા 3 મિત્રો અને 3 વર્ષ કીધા છે. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું મિત્રો? અહીંયા જો પહેલાં લખીશું, બરાબર, અને અહીંયા હાલ લખીશું, પછી અહીંયા પછી લખીશું, બરાબર. ચાલો હવે શું કીધું છે? 3 વર્ષ પહેલાં કીધું છે એટલે ઉંમરનો સરવાળો કેટલો? 30. પહેલાં એટલે અહીંયા 30 લખવું પડશે, બરાબર. ચાલો હવે કેટલા મિત્રો છે? 3. તો અહીંયા 3 વ્યક્તિ છે, 3 વ્યક્તિ અને 3 વર્ષ. 3 વ્યક્તિ અને 3 વર્ષ એનો આપણે ગુણાકાર કરીશું. 3 તરી 9. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા પ્લસ કરીશું. 30માં પ્લસ કરતાં અહીંયા 39 આવશે, બરાબર, હાલની ઉંમરમાં. પછી ચાલો આગળ ચાલો. શું કહે છે? 5 વર્ષ પછી એટલે અહીંયા વ્યક્તિ કેટલા છે? 3 છે, બરાબર. વ્યક્તિઓ 3 છે અને 5 વર્ષ કીધા છે અહીંયા. 5 વર્ષ એટલે 5 તરી કેટલા થશે? 15, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે પ્લસ કરવાનું. 39 પ્લસ 15 કેટલા થશે? અહીંયા 54 થશે, બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. શું કહે છે? સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ, બરાબર. શું કહે છે? માતા પિતા અને 2 પુત્રોનો 2 વર્ષ પહેલાંનો સરવાળો 50 હતો તો 4 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો? બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા વ્યક્તિ કેટલા છે? માતા પિતા અને 2 પુત્રો એટલે 4 વ્યક્તિઓ હશે, બરાબર. અહીંયા 4 વ્યક્તિઓ છે અને કેટલા વર્ષ? 2 વર્ષ કીધું છે, બરાબર, 2 વર્ષ. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ 3 શબ્દો લખીએ, બરાબર. અહીંયા ચાલો સૌપ્રથમ પહેલાં લખીશું, બરાબર. પહેલાં એ શું સૂચવે છે? તો ભૂતકાળ, બરાબર. અને હાલ એ તો વર્તમાનકાળ અને પછી એ ભવિષ્યકાળ, બરાબર, ભવિષ્યકાળ. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? સૌપ્રથમ માતા પિતા અને 2 પુત્રો એટલે 4 વ્યક્તિ થશે અને 2 વર્ષ, બરાબર. તો અહીં શું કીધું છે? પહેલા શબ્દો છે. પહેલાનો સરવાળો 50 હતો તો અહીંયા પહેલા એટલે 50 અહીંયા લખવાના રહેશે, બરાબર. ચાલો હવે વ્યક્તિ કેટલા છે? 4 વ્યક્તિઓ છે અને વર્ષ કેટલા છે? 2 વર્ષ, બરાબર. હવે વ્યક્તિ અને વર્ષનો ગુણાકાર 4 દુ 8. ચાલો અહીંયા પ્લસ કરીશું. 50માં 8 ઉમેરતા કેટલા થશે? અહીંયા 58 થઈ ગયા, બરાબર, હાલની ઉંમરમાં. ચાલો હવે શું કહે છે? આગળ ચાલીએ. તો 4 વર્ષ પછી શું કહે છે? તો 4 વર્ષ પછી તેમની ઉંમર કેટલી હશે? તો 4 વર્ષ પછી એટલે અહીંયા આવી ગયા. હવે વ્યક્તિ કેટલી છે? તો 4 વ્યક્તિઓ છે, 4 વ્યક્તિઓ અને વર્ષ કેટલા કીધું છે અહીંયા? તો 4. તો અહીંયા 4 વર્ષ કીધા છે, બરાબર. ચાલો હવે ગુણાકાર 4 ચોક 16, બરાબર. તો અહીંયા જો મિત્રો 58 પ્લસ 16 કરીએ તો અહીંયા કુલ ટોટલ કેટલું થશે મિત્રો? 74 થશે. કેટલું? 74. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ. શું કહે છે? સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ, બરાબર. ચાલો 6 ક્રિકેટરોની 4 વર્ષ પહેલાંની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો છે? પહેલાંની કીધું છે, બરાબર, 80 હતો તો 6 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો હશે? બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? અહીંયા પહેલાં લખી દઈશું. પહેલાં એ શું દર્શાવે છે? તો ભૂતકાળ અને હાલ એ વર્તમાનકાળ અને પછી એ ભવિષ્યકાળ, બરાબર, જે થશે તે. ચાલો અહીંયા શું? 6 ક્રિકેટરો એટલે 6 વ્યક્તિ છે. 6 ક્રિકેટરો છે એટલે 6 વ્યક્તિઓ. 6 વ્યક્તિઓ છે અને કેટલા વર્ષ કીધું છે? 4 વર્ષ. તો અહીંયા લખીશું 4 વર્ષ, બરાબર. સૌપ્રથમ આપણે એક વસ્તુ લખવાનું ભૂલી ગયા. સરવાળો કુલ કેટલો? પહેલાંની 4 વર્ષ પહેલાંની ઉંમરનો સરવાળો 80. પહેલાં એટલે 80 અહીંયા લખવાના છે, બરાબર. સૌપ્રથમ આ લખવાનું ભૂલવાનું નહીં, બરાબર. પછી વ્યક્તિ અને વર્ષ કરવાનું. ચાલો આનો ગુણાકાર કરીશું. 6 ચોક 24 થશે, બરાબર. ચાલો 80માં 24 પ્લસ કરીશું તો અહીંયા હાલની ઉંમર કેટલી થશે? તો 104 થશે, બરાબર.
ચાલો હવે આગળ વધીએ. 6 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો. તો 6 વર્ષ પછી એટલે અહીંયા આવી જશું. હવે 6 વ્યક્તિઓ છે, બરાબર? 6 વ્યક્તિઓ છે અને અહીંયા 6 વર્ષ કીધું છે, બરાબર? 6 વર્ષ. ચાલો આનો ગુણાકાર કરીશું. 6 એ 6 એ 36. ચાલો 104માં 36 પ્લસ કરતાં કુલ કેટલા થશે? 140, બરાબર? આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો, આપણે ઉંમર આધારિત દાખલાની અંદર આપણે ઉંમરનો સરવાળો શોધવાના પેટર્ન નંબર 1ની અંદર જોઈએ છે, બરાબર? અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, તેમાં સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.